कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सिधारी। परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल, तख्त चबर दे मालक। गरीब निवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, साहिब दे चरना विच बैठना गुरु की बख्शिश कृपा दा सदका है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी बाणी दे बोल ने, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। धन गुरु अर्जन साहब कहन लगे उदी कृपा बरत जाए, वो बख्शिश कर दे, उन्हूं जपण दी, उन्हूं सत संगत दी, उन्हूं रब्बी नाम दी दात नवाज दे। लड़ीवार धन गुरु कलगीधर जी दे जीवन नूं विचारदिआं एक लड़ी लम्मे समय तो आपां गुरु कृपा दा सदका विचारदे हैं। उसे लड़ी नूं आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु कलगीधर महाराज दमदमा साहिब दी पावन धरती ते बख्शिशां वरता रहे ने। हालांकि लागे बन्ने मालवे दे बेअंत पिंडां विच विचर के मनुखता दा भला कर रहे ने। दमदमा साहिब दी धरती ते विराजमान ने एक दिन हजूर सच्चे पातशाह नूं आके एक सिख ने बेनती कीती, कहन लगे महाराज तिहाड़े दे तुरकां ने रास्ते विच आउंदी संगत नूं लुट लिया। साहब ने सुनिया बचन, कहन लगी कोई गल नहीं। थोड़ चिर पिछों एक पैर लंघिया, फिर एक सिख ने आ सुनेहा दिता, महाराज एक होर जथा सी संगत दा, उन्हों भी तुरकां ने लुटिया। घड़ी को पिछों एक तीजा सिख आया, उन्हें अतला दी, बेनती की महाराज तीजी बार आके आख्या एक होर सिखां दा जथा संगतां समेत आ रहा सी, बेअंत पिटामा गुरु घर लई लैके, ते महाराज उन्हें भी उन्हां नूं भी तुरकां ने लुट लिया। गुरु कलगीधर जी ने एक बचन आख्या, कहन लगे तीन बारी कान विच इक्को आवाज पाई है भी तुरकां ने सिखां नूं लुटिया। ये किसी ने आके नहीं आख्या भी सिखां ने तुरकां ते हमला करके तुरकां नूं लुटिया होवे। गुरु कलगीधर जी ने इत्थे एक बख्शिश वरताई। कहन लगे डल्ला कोल बैठा सी, कहन लगे डलिया हुण असी मालवे विच भी वो सिख पैदा करांगे जिहड़ा एक एक सिख 1.25 लाख का मुकाबला करेगा। हजूर ने एक कृपा की दमदमा साहिब की धरती ते। ये गल बड़ी भावें ये गल आनंदपुर साहिब बख्शिशां वरताइयां पहला, पर दमदमा साहिब की धरती ते भी बख्शिश कर दी। सिखां नूं शास्त्र विद्या दे धारनी बना दिता।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ, ਆਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਟਾਮਾਂ ਖੋਣੀਆਂ, ਖੋ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮਲਬਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ, ਡੱਲਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਘੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵਰਤਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਵੱਡਾ ਕੜਾਹਾ ਭਰ ਕੇ, ਦੇਗਾ ਭਰ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਤ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਛਕਣ ਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਟਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਾੜਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟਦੇ ਐ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵਰਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ 3 ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਿੱਖ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੰਗੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੋ। ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਛਕ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹ ਜੰਗ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਡੱਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਡੱਲਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੀ,
ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ, ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਡੱਲੇ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ, ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ। 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜੀ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਲੇ ਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਔੜ ਲੱਗੀ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਸਿਰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨੁਹਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਮੀਂਹ ਕਿਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਬੱਦਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਠ ਉੱਠ ਦੇਖੇ ਬਪੜੇ, ਇਸ ਮੇਘੇ ਹੱਥ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਮੇਘੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਬੱਦਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਠ ਉੱਠ ਦੇਖੇ ਬਪੜੇ, ਇਸ ਮੇਘੇ ਹੱਥ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ ਇਹ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਵਰਤਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਤਾਪ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਖਾਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋੜੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ
शेर दी मुछ दा बाल किसी शरीर अंदर चलिया जाए, बहुत तिखा दर्द हुंदा है, अंदर वो नाड़ां नूं कटदा है। दारा शिको बहुत इलाज करवाया उन्हें, कितों इलाज ना होया। आखिर किसे दस पाई कि गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज कोल कीरतपुर साहब चलिया जा। कीरतपुर साहब दे दवाखाने दी दवाई विचों दवाई लई दारा शिको ने। उन्हें जिहड़ा रोग सी उन्होंने शेर दी मुछ दा बाल खादा सी, इस रोग तो मुक्ति दवाई सी। ये इतिहास दे पन्नियां विच जिक्र है। मैं फिर बेनती कवां, दमदमा साहब दी धरती ते भी महाराज ने बख्शिश कीती। ताप दी बीमारी बुखार बहुत होया। गुरु कलगीधर जी कोल सिख आए, महाराज भला वरताओ। साहब ने दो बचन आखे, कहन लगे केसा धारी हो जाओ घर घर विच। दूजा बचन वरतिया, अमृत दी दात लैके अमृत बाणी पढ़ के उस मालक दे चरनां विच बेनती करो, रोगी हो जाओगे। अरोगता बख्शिश कीती। इत्थे महाराज रहमतां बरता रहे ने। इत्थे ही एक बेनती फिर कह दिया भी, सतगुरु ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी लिखवाई है भाई मनी सिंह जी तो। सतगुरु वो कलमां सन जिहड़ियां जिन्हां नाल लिखवाउंदे सन भाई मनी सिंह तो। एक दिन हजूर ने वो कलमां घड़ के जां घड़ियां हुईयां वो कलमां जिहड़ा गुरुद्वारा लिखणसर साहिब है इस सरोवर विच सुटियां ते एक बचन आखिया, कहन लगे ये गुरु की कांशी है, इथों विद्वान पैदा होणगे। एक बचन वरतिया, कहन लगे बैल बुद्धि दा मालक। बैल बुद्धि तो भाव जिवें बलद है, उहदे कोल पशु है जानवर, कोई चंगी मत नहीं है। भुलेखे विच ही कई बारी उन्होंने तोरिया जाता है। खूह ते चार चुफेरे लोग जदों पानी कढ़दे सन तां उहदियां अखां ते पट्टी खोपे चढ़ा के तोड़ दिंदे सन ते उहनूं लगदा सी बहुत सफर तय कर लिया, खलोता उत्थे ही हुंदा सी। हजूर ने बचन वरत्या, कहन लगे बैल बुद्धि दा मालक, जिन्हों कुछ भी समझ नहीं, इस स्थान ते आके लिख देगा, पढ़ लेगा, उहदी तीखन बुद्धि हो जाएगी, वो बहुत बरीक बुद्धि दा मालक बन जाएगा। इत्थे सतगुरु ने रहमतां बरताइयां। मैं अर्ज कीती, जदों स्वरूप लिखिया है भाई मनी सिंह जी तो लिखवाउंदे ने, गुरु कलगीधर जी उचारदे ने बाणी, बाबा दीप सिंह जी प्रबंध करते ने कलम स्याही कागज दा। इत्थे याद रखियो, महाराज बाणी दे अर्थ भी सिखां नूं समझाउंदे है। रोजाना ये भी बख्शिश वरताउंदे है। 40 सिखां दे नाम इतिहास विच कोड भी ने, जिन्हां 40 सिखां ने सतगुरु गुरु कलगीधर जी तो संथ्या कीती गुरबाणी दी। इत्थे बड़ा प्रभाव चलाया। यही तुहानूं पता होवे, याद रखण वाली गल है। भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह नूं एक बचन भी कीता, कहन लगे तुसी गुरबाणी दी संथ्या दा प्रवाह घर घर विच गुरबाणी दी संथ्या होवे, हर सिख बाणी पढ़े, ये टकसालां तुसी अगां चला दिओ। यही कारण है अज बहुती वारी बाबा दीप सिंह जी जां भाई मनी सिंह दे नाम ते गुरबाणी संथ्या कराउण वालियां संस्थावां बणीਆਂ होईयां ने। आ जिहड़ी दमदमी टकसाल है, दमदमी टकसाल दा पहला मुखी धन बाबा दीप सिंह जी नूं कहा जांदा है। यही कारण है। 14वें मुखी संत बाबा जरनैल सिंह जी सन। ये बख्शिशां वरताइयां महाराज ने। इत्थे सतगुरु दे चरनां विच दमदमा साहिब दी धरती ते गुरु कलगीधर जी दे चरनां विच एक दिन भाई रामा ते भाई त्रिलोका
ਦੋਨੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਵਾਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਪਏ ਵੇਖੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ, ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਿਲੋਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਿਲੋਕਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲਿਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਡੋਰੇ ਭੌਰੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਮਲੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਖੋਲ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਲਟ ਸੁਲਟ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਆਖਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਾਇਆ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ, ਬੈਰਾੜ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪਲ
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਵੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਉ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਧ ਜਾਣਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਵਾਕ ਲੈ ਦਿਓ ਵਾਕ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਵਾਕ ਲੈ ਦਿਓ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਨ ਕਰਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੋ। ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥਾ ਜੋਗ ਭੇਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਖੈਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਉਖੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੋ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ।
फिर जपजी साहिब तो असीं आखांगे भी हुण लोड़ ही कोई नहीं है। खिमा करियो, सिख दे घर विच बाणी तो अलावा दूजा कोई कर्म नहीं है। धर्म दे नां ते सिख नूं हर खुशी गमी दे समय ये गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी ओट लैंदा है। चाहिदा कि ये सहज पाठ हर खुशी गमी समय आप करे भावें घर विच। हुण ते असीं गल्लां ही बड़ियां टेढ़ियां करने, मैं कई बारी मेरे कान विच गल पैंदी है, हालांकि मैं ते कोई सहज पाठ खिमा करियो करदा भी नहीं। जे कोई कह दे कहन लगे अगों ये जवाब है मनमुख बंदियां दा, कहन लगे ते ग्रंथी सिंह कहंदे है भी तां करके साडी रोटी चलेगी। भले वो एडा संसार चल रहा है, एडा संसार चल रहा, सारे ते ग्रंथी नहीं है। मैं बड़ियां स्पष्ट गल्लां कहणियां चाहुंदा, सारे ते ग्रंथी सिंह नहीं है। ग्रंथी सिंह भी कोई होर काम कर लेगा, उन्होंने भी रब ने हाथ पैर दिते, तो कोई बहुत ही मुश्किल नहीं है। ये ते साडे मन दे फुरने ने, पर यह गुरु नानक दे घर दी मर्यादा है। हाँ, बदकिस्मते लोग, बेवक्ती लोग विकारां विच पैसा बर्बाद करनगे, उथे समा भी बर्बाद करनगे। उथे कदी इन्हां नूं ख्याल नहीं औड़दा भी असीं विकारां ते पैसा उजाड़ के ये पापी लोकां दा घर भरी जाने आ, जिन्हां ने साडे घरां विच विकार पैदा कर दिते, खिलवाड़ पैदा कर दिते। उथे नहीं ये फुरना फुरदा। किसे ग्रंथी सिंह ने सहज पाठ करना होवे, उहनूं थोड़ी जथा जोग भेटा देनी होवे, फिर इन्हां नूं बड़े वड्डे वड्डे फुरने फुरदे है। हैरानगी नहीं इस गल ते। मैं ते आखना कई बारी बेनती, किने आख्या भी तुसी ग्रंथी साहिब तो पाठ कराओ? तुसी खुद धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा प्रकाश करो घर विच, खुद गुरबाणी दी संथ्या करो अपने घरां विच, खुद गुरबाणी पढ़ो। तुहानूं रोकदा कौन है? कोई नहीं रोकदा। पर बदकिस्मती है भी असीं खुद ते जपजी साहिब ही नहीं पढ़ना, ना साडा कोई उपराला है। फिर असीं कई इधर उधर दी गल्लां। हाथ जोड़ बेनती है, भलिओ गुरु दी मर्यादा विच आओ। आ अंतिम अरदासां ते सुखमनी साहिब दे पाठ होण लग पे कल्ले। रहत मर्यादा पढ़ लो। सिख धर्म दी जिहड़ी रहत मर्यादा है, छोटी जी किताब है बिल्कुल, उहनूं कदी पढ़ के वेखिओ। ओहदे विच बकायदा जिक्र कीता होया है, जिक्र ये कीता होया है कि जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाए, संगत अंतिम क्रिया करके उस शरीर दी परत के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच आए, कड़ा प्रसादी देग तैयार करके अरदास करके सहज पाठ आरंभ करवाए। 10वें दिन ओदा भोग पे। यह भी जिक्र है भी दिन की कोई पाबंदी नहीं है, कई बारी बाद घाट हो सकते ने, पर उत्थे ये जिक्र है क्योंकि तन दा जिहड़ा शरीर दी अंतिम क्रिया है वो ते केवल असी साख संबंधियां ने संभालदे नहीं है, पर जिहड़ी अंतर आत्मे दा भला है वो धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने करना है। खैर ते चलदे बेनतियां, हाथ जोड़ जिहड़ी बेनती कह रहे सन, भाई राम सिंह ते भाई त्रिलोक सिंह ने कड़ा प्रसादी देग तैयार करवा के परत के अमृत दी दात लेके अमृत छक के सिंह सजे है। इत्थे फिर महाराज दमदमा साहिब रहमत करदे है। इत्थे जेड़ा भाई प्यारे दया सिंह जी दीने पिंड तो घल्ले सन औरंगजेब कोल जफरनामा लिख के औरंगाबाद, ओ भाई प्यारे दया सिंह जी उन्होंने वो जफरनामा औरंगजेब कोल पहुंचाया। 5 सिंह घल्ले सन नाल। औरंगजेब ने जदों जफरनामा पढ़िया बेहद शर्मिंदा होया। उहदे बचने अजिहे सन, उन्होंने पता लग गया भी मैं बड़े पापां राह तुरे हैं। मैं गल संखेप कह दिया। उन्हें उसे वेले कुछ चिट्ठियां, इतिहास में शब्द होंदा मुरासला, मुरासले दे अर्थ हुंदे ने चिट्ठियां। चिट्ठियां वजीर खान नूं घल्लियां, पहाड़ी राजियां नूं घल्लियां
ते शब्द लिखे, कहन लगे तुसीं अपनी चौधर खातर गुरु नानक पीर दी गद्दी दा वारस धन गुरु गोबिंद सिंह साहब एक रब्बी पुरुष है, अल्लाह दा रूप है। तुसी मैनू चिट्ठियां घल घल के मेरे तो लश्कर मंगाउंदे रहे, फौजां, पर मैनू अंदर दी गल नहीं पता सी भी गुरु गोबिंद सिंह साहब ये ते अल्लाह खुदा दा रूप है, तुसी मेरे तो बहुत पाप करवाए है। औरंगजेब ने लिखिया, उन्हें लिखिया अज तो बाद तुसी कलगीधर जी नू जिथे भी वो चाहण विचरना, वो आनंद नाल रहन, उन्हां नू तुसी किते हमला नहीं करोगे। ये गल्लां औरंगजेब ने लिखियां। जफरनामा पढ़न तो बाद फिर उन्हें औरंगजेब ने गुरु कलगीधर जी नू एक सुनेहा घल्लिया, दमदमा साहिब, महाराज मैं सब कीते पाप कर्मां दी खिमा मंगदा, रहमत करो, तुसी दखन बल आओ, मैनू अपना दीदार बख्श दिओ। ये गल्लां भी घल्लियां। इन्नी एक चिट्ठी दोबारा वजीर खान ने डल्ले कोल घल्ली सी। डल्ले नू आख्या सी मैं कुरान दी कसम खा के आखना तू गुरु नू पकड़ा दे, मैं तेनू वड्डियां सरदारियां वजीरियां दवावांगा। गुरु कलगीधर जी ने एक सिख घल्लिया, कहन लगे डल्ले भेष बदला के, कहन लगे देख सिखा जाके डल्ला जवाब की दिंदा है। अगों डल्ले ने फिर रहमत बड़ी जुरत भरे बचन आखे, मैं गुरु नू अपना आप समर्पण कीता होया है, तू जदों मर्जी चढ़ के आ जी, मैं गुरु दी सेवा विच है। दोबारा चिट्ठी आई सी डल्ले नू। हुण ए वजीर खान नू औरंगजेब दा सुनेहा पहुंच गया। एदी ते मां मर गई, इहने ते सिर सुट लिया भी मैं ते होर कुछ चाहुंदा सां, ते औरंगजेब ने मैनू ही बड़े सख्त शब्द घल्ले है। इधर जेड़े भाई दया सिंह जी ने ए औरंगजेब नू चिट्ठी दे के जफरनामे दी इथों चले गए मरहटियां दे कोल। यह इतिहास है साडा। मरहटे जेड़े शिवाजी मरहटे दे अगां औलाद सी, उस वक्त सी भाई संभा मरहटा। जदों भाई दया सिंह उधर गए ते दया सिंह गुरु के सिख जान के मरहटियां नू गुरु कलगीधर जी की बहादुरी दा पता सी। मरहटियां ने बड़ी आओ भगत कीती प्यारे दया सिंह जी दी। एक बेनती आखी, कहन लगे दया सिंह जी तुसी गुरु नू एक साडा सुनेहा ला दो। औरंगजेब साडे नाल भी बड़ा उलझिया होया है, क्योंकि औरंगजेब दीयां कई लड़ाइयां दखन विच चलदियां सी। असी सतगुरां दा साथ देवांगे, साहब साडी कोल आ जाण, साडी बेनती घल दिओ ते आपां रल के मरहटे ते सिख इन्हां तुरकां नूं इन्नी मार मारांगे कि भारत वर्ष दी धरती तो तुरकां दा नाश कर देंगे, खात्मा कर देवांगे। अगली जिहड़ी गाथा है, साहब कोल सुनेहा होना, हजूर ने दखन नूं तुरना, वो आपां कल रोज विचारांगे। समय दी सीमा इन्नियां को बेनतियां प्रवान। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।